महक वतन दी लाइव वैब टीवी वेख रहे प्यारे दर्शकों, ढाडी साधु सिंह धम्मू दी बुलाई हुई फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज साडे महक वतन दी लाइव वैब चैनल दे स्टूडियो विखे साडे नाल मौजूद हैं साडे बहुत ही सत्कारयोग सन्मानयोग बाबा बूटा सिंह जी दीप जोधपुरी। याद रखियो दर्शकों, जदों जून 1984 की गल चलती है तो उस वेले दे भावें बड़े नक्शे साड़ियां अखां दे सामने घूमते हैं, क्योंकि जून 1984 का एक वो हफ्ता सी जदों सिख कौम का बड़ी बेरहमी के नाल कतलेआम किया गया। साडी कौम की आन ते शान श्री अकाल तख्त साहिब नूं ढाया गया, श्री दरबार साहिब नूं गोलियां का निशाना बनाया गया। पर अज तक जून 1984 तो लैके जून 1920 तक ये 36 साल का समा बीत गया है। अज तक जदों भी ये जून महीने का पहला हफ्ता आता है तो एको गल चलती है कि 6 जून का दिन है सिख कौम के लिए बड़ा कहर का दिन है। तो 6 जून को ही श्री अकाल तख्त साहिब के उपर समूह शहीदों की याद अरदास की जाती है तो 6 जून का दिन मनाया जाता है। शायद साड़ी जी आने वाली पीढ़ी है या साढ़े मौजूदा समय के जोड़े बच्चे है उन्होंने जो 6 जून 1984 का दिन है वो अमृतसर साहिब के उपर हुए कतलाना हमले का वो आखिरी दिन सी भी। उस तो बाद उत्थे कुछ भी नहीं होया, सो आम की तरह उत्थे सब कुछ हो गया होएगा। एक बहुत बड़े भुलेखे है। अज तक आप जिन्नियां इंटरव्यूआं देखियां या जिन्ने आप विद्वानों के विचार सुने हैं उन्होंने तो केवल ते केवल 6 जून तक की गल चलती है। पर प्यारे दर्शकों, आज साडे स्टूडियो के बाबा बूटा सिंह जी दीप जोधपुरी जिहड़े आप वधिया विद्वान ने, आप कथावाचक ने, आप गुरु के कीर्तनीय ने अते आप बहुत वधिया राइटर ने जिन्होंने एक किताब लिखी सी आज जिसका नाम है सिंह बुके। इस सिंह बुके किताब के कुछ को पन्ने पढ़न का मैनू भी मौका मिला है। तो इस आधार के उत्ते मेरा बहुत समय का मन से कि समा बने तो बाबा जी के खुल के जून 1984 के समय जो कुछ होया उस समय के उत्ते विचार की जाए। सो जिथे बाबा जी एक बहुत वधिया राइटर आ ते उसके नाल ही जो जून 1984 का दरबार साहिब ते अटैक होया उस वेले एक चश्मदीद एक गवाह भी है। इसलिए आप इन्हों के कोलों जून 1984 बारे अगे जानकारी हासिल करने का यतन करांगे। बाबा जी सब तो पहला वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समुचे देशों विदेशों में बैठी सिख कौम ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਆਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਹ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ रुक जाती है, आप उस तो अगे ये विचार शुरू करने का यत्न करना। भावें जदों भी जून का महीना आता है उदों ही सिख कौम के उस जख्मां के उपर फिर पछ लगते हैं। पर 6 जून का जो दिन है उस दिन श्री अकाल तख्त साहिब से अरदास की जाती है। होर भी जिथे जिथे कोई गुरु नानक लेवा संगत बैठी है वो अपनी अपनी भावना नाल जुड़ी हुई है ते वो अपनी भावना के मुताबिक अरदासा करते हैं। तो साढ़े जोड़े आने वाले बच्चे है जो साढ़े वर्गे जिन्हों की उम्र केवल उदों 12 को साल के आस पास ही सानू उस समय के हालातों बारे बहुता नहीं पता। तो असीं सोचते हैं कि शायद 6 जून तक उत्थे जो कुछ होया उस तो बाद कुछ भी नहीं। पर तुसीं उस वेले दे एक चश्मदीद गवाह है क्योंकि तुहाडीआं लिखतां तो पता लगता है। इसलिए 6 जून तो ही आपां गल शुरू करिए कि तुहाडे मुताबिक 6 जून तो अगे अगे उत्थे की कुछ होया, की घल्लूकारा उस तो बाद खत्म हो गया या कतलेआम खत्म हो गया या उस तो बाद साडी कौम दे नाल की कुछ होया। तुम साहब भावें 1 जून नूं 12 बजे BSF ते CRP वालों गोली चलाई गई ਅਤੇ 1 जून तो लैके 6 जून तक बहुत ही मंदभागी बहुत ही अत निंदनयोग कार्रवाई सरकार वालों की गई।
ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੇਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਅਸਲ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੀ 6 ਜੂਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਬੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਬਾਹੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਖੋਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਪੀਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਸਨ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਆਸਿਓ ਪਾਸਿਓਂ ਜੋ ਫੜ ਕੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮਾਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਰਾਤ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰਾਂ, ਪੱਥਰ, ਮਿੰਜ, ਖੂਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੂ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੰਨਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਸੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਹੈ। 4 ਕੁ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ, ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ ਨੂੜੇ ਨਰ ਸਾਰੇ, ਗਰਭ ਗਿਰ ਗਏ ਕਈ ਗਰਭ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਹਉ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੀ ਠੰਡੇ ਸਾਰ ਸਾਰੇ, ਦੰਨਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਤੱਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਸਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਘੁੱਟ ਪੀਣ ਜੋਗੀ, ਵਾਂਗ ਗੁਲਾਮਾਂ ਸਿੰਘ ਕੀਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਸਾਰੇ,
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੇ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨ ਫੌਜੀ, ਮੱਚੀ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸਾਰੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ, ਦੁਖੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹੋਏ ਦੁਖਿਆਰ ਸਾਰੇ, ਚੱਲੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ, ਨੂੜ ਨੂੜ ਬਹਾਲੇ ਵੱਟ ਮਾਰ ਸਾਰੇ, ਪੈ ਗਏ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ, ਕਰੇ ਕਈ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਚਾਰ ਸਾਰੇ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਕੁਰਲਾਟ ਪੈਂਦੀ ਚੀਕਾ ਰੌਲੀ, ਹਾਏ ਬੂ ਰਹੇ ਪੁਕਾਰ ਸਾਰੇ, ਕਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਦੁੱਖ ਅਜਰਜਰ ਰਹੇ ਸਹਾਰ ਸਾਰੇ, ਕਈ ਛੱਡ ਤੁਰੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਭੌਰ ਆਖਰ, ਪੰਛੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਸਾਰੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਨ ਗੰਨਾ ਬੀੜ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਸਭ ਬਿਠਾ ਲਏ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ, ਵਾਂਗ ਹਦਵਾਣੇ ਵੱਟ ਮਾਰ ਕਪਾਲ ਭੰਨਣ, ਕਰਦੇ ਵੱਧ ਵਸੀ ਮਦਰਾਸੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ, ਹੱਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਏ ਸਿਤਮ ਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਰੇ, ਖੂਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ ਦੀਪਕਾ ਗਦਾਰ ਸਾਰੇ, ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ ਦੀਪਕਾ ਗਦਾਰ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਨ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਜੇ 2 ਹੀ ਫੌਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝਾਕੋ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 6 ਜੂਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਕਦੀ ਨਾ ਪਰਤਣਾ ਸਾਰਾ ਉਡੀਕੂਗਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ, ਦੱਸੋ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬੰਨੂ ਰੱਖੜੀ, ਜਾਂ ਆਉ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਚੂੜਾ ਰੰਗਲਾ ਭਾਬੀ ਭੰਨ ਦਿਓ, ਬੈਠੀ ਰੋ ਯਾਰੋ ਯਾਰ, ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਹੀਂ ਰੋਣਗੇ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਣ ਸਮਾਚਾਰ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹਜ਼ਾਰ, ਦੀਪਕ ਜਵਾਨੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕੋਈ ਯਾਤਰੂ ਆਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਧੰਮੋ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ
ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫੌਜੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਛਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਉਹ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰੀ ਗਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਆਈ ਸੰਗਤ, ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਆਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਇਹ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜਾਂ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਬ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤਪਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਮਾਸ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਲੂ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਕੜ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁੱਟ ਸੁੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ 7 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 10-11 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 3 ਸ਼ਬਦ, 3 ਸਰੀਰ, 3 ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ 7 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਧਿਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਥੋਂ ਉੱਚੇ ਕੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜੀ ਰੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਢੀਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹ ਅੰਗੂਠੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ? ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਯਾਤਰੂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ,
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਧੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਐ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੁੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਹਿਲਾਊ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 7 ਤਰੀਕ ਦੀ? ਇਹ 7 ਦੀ ਜਾਂ 8 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ 8 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ 8 ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਉੱਥੇ 7 ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੇ 8 ਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ 7-8 ਦੀ ਸਾਂਝੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 7-8 ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਧੰਮੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਏ ਉੱਥੇ ਕੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜ਼ਖਮੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਲਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਆ। 70-80 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਤਾ, ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਪਿਆਤਾ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਧੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੂਜਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਬਾਰੀ ਸੀ ਹਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਨਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਭਰਨਾ। ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 8-9 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ 60 ਜਾਂ 70 ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਦੇਣੇ। ਇਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਜੋਗਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਗਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਹਾਏ ਬੂ ਹਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਓਏ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬਰੂਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਰੂਦ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾਤ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਫੌਜ ਕੋਲੇ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਕਮਰੇ ਹੋਣਗੇ। 10,000 ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਥਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਦੇ, ਫੌਜ ਦੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰੂ ਲੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹ ਯਾਤਰੂਆਂ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੀਰਖਾ ਦੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਦਵੈਸ਼ ਦੇ ਦਵੰਦ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰੂਦ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਾੜੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੀਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਉਥੋਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਕਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਦਕਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। 8 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਂਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜ਼ਹਿਰ, ਔਰਨਸਾਰ ਦਮ ਘੁੱਟ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ ਧਰਦਿਆਂ ਪੈਰ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 60 ਕਰੇ ਯਾਤਰੂ ਬੰਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਭਰੇ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਰੇ ਜੀ, ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾਈ ਪੇਸ਼ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ, ਬੁੱਢੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਘਲਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਘੱਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਸੋ ਗਈ ਸਿਖਰ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ, ਸ੍ਰੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਲਾਏ ਡੇਰੇ ਜੀ, ਤੇ ਭੈੜੀ ਵਿਪਤਾ ਨੇ ਘੇਰ ਲਏ ਚਫੇਰੇ ਜੀ, ਮਾਰੀ ਗਈ ਮਤ ਕੱਲ ਕੀ ਨਰੇਸ਼ ਦੀ, ਮਾਰੀ ਗਈ ਮਤ ਕੱਲ ਕੀ ਨਰੇਸ਼ ਦੀ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਗਰਮੀ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਪਾਲ ਪਾੜਤੇ, ਰੇਖਾ ਐਸੀ ਲਿਖੀ ਬਦਲੀ ਨਾ ਲੇਖ ਦੀ, ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ, 40 ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾੜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਵਾਸ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਬਿੰਦ ਜੀ, ਮੁਰਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੇ ਸੇਕ ਜੀ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਕਰਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੇਰਿਆ, ਮੌਤ ਕਰ ਹਮਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੀ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 60 ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਯਾਤਰੂ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਬੁੱਢੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਲੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ, 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੀਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਕਾ ਰੋਲੀ ਪਈ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਚੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੜ ਕੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਵੀ ਹਵਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੀਗਾ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ
ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਗਾਹਾਂ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਜਿਹੜੀ ਝੀਥ ਸੀ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ, ਉਹ ਝੀਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੂਹੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਲਾਨ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਕ ਮਰ ਗਏ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਐ ਪੁੱਛੋ ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਬਚੇ। ਤਾਂ ਬਚੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ 7-8 ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ 2, ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ 1 ਬਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਖੋਲਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਧੌਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਬੱਚਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਲਕਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੜਕਿਆ ਏਦਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਫੌਜ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਸਾਕੇ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਲਿਆ ਜੁਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੜਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕੀ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਿਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ 8 ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਾਤ 9 ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜੇ 9 ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸਹਿਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਉਸ 9 ਅਗਲੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ 9 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ 9 ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਾਂਡੇ ਸੀ, ਤੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਰਾਂਡੇ ਮੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੱਬ ਧਰ ਲਿਆ ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਟੋਕਰਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਓ ਇੱਕ ਮਗਰ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆਓ, ਤੇ ਆਹ ਦਾਲ ਪਵਾ ਕੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛਕਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਪਵਾਉਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਫੜਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੁੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਆਏ, ਤੇ ਪਰ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀੜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਲ ਵੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਖੜੇ ਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਯਾਤਰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪਿੰਜਣੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਜਣੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੁੱਤਾ ਪਿੰਜਣੀ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਡਰੂਗਾ, ਘਬਰਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਲੀ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ कोई बात नहीं, उठा लो ये दाल, उठा के पाओ अपने थाली में,
ਚੱਕੋ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਖਾਓ। ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਬਾਹ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 8 9 10 ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ 90 ਦਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 90 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ 90 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 90 ਦਿਨ ਐਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਲੱਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਉਹ ਫੌਜੀ ਖੜਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ 3 ਡੰਡੇ ਵੱਜਣੇ, 3 ਡੰਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਜਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲੱਸ਼ ਦਾ ਬਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੂਹਾ ਫਾੜ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਅਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਲੱਸ਼ ਜਾਣਾ ਜਾਓ ਕਿ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੀ ਕਰੋ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਕਿ ਬੈਠੋ ਕਿ ਨਾ ਬੈਠੋ? ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਾੜ ਬੂਹਾ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਡੇ ਵੱਜਣੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਵੀ ਗਏ, ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਖਤ ਡੰਡੇ ਵੱਜਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ। ਦੂਸਰਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੂਣੀਆਂ ਤੇ ਗੋਡੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਕੜੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੜੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਟਾਕ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਲੜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਕੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਸਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਾਗ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ, ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਮਦਰਦ, ਹਤੈਸ਼ੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 10-15 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਕਿਤਾਬ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਜਿਲਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜੋ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਗਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ
ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉਸ ਪਹਿਰੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣੀ, ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ, ਦੂਜਾ ਹੈ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀਪਕ ਜੋਧਪੁਰੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋਧਪੁਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਗਲੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੋਧਪੁਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੇਕ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਕੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀਪਕ ਜੋਧਪੁਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕ ਵਤਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਿਕ ਵਤਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹਿਕ ਵਤਨ ਦੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਢਾਡੀ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਔਰ ਚੇਤਨ ਦਿਮਾਗ, ਰੋਸ਼ਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਮੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਮਹਿਕ ਵਤਨ ਦੀ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਛੋਏ ਆ, ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਕ ਵਤਨ ਦੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁੱਖ ਹਿਮਾਦੇ ਜਾਚਕ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ ਕਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।